한국 팬 여러분 너무 감사합니다. 첫음방 1위에서 아침 내내 울었어요. 1위 할 수 있도록 도와준 로지 너무 고맙고 아파트 많이 사랑해주셔서 감사합니다. 사랑해요. 브루노 오빠가. 로제와 브루노 마스의 아파트가 엠넷 음악 순위 프로그램 M 카운트다운 1위에 오른 뒤 브루노 마스가 SNS에 한글로 소감을 올렸습니다. 그동안 수많은 글로벌 음악 차트를 석권한 브루노 마스지만 한국 음악 순위 프로그램 1위에 오른 것은 이번이 처음이라 그 감동이 남달랐다고 하는데요. 그동안 갈고 닦은 한국어 실력까지 뽐내며 한국 차트 1위에 누구보다도 기뻐하는 브루노 마스. 하지만 한국은 오히려 늦은 편입니다. 이미 스포티파이 미국 1위 차트에 올랐고 총 40개 지역 아이튠즈 차트에서 1위를 차지하며 전 세계가 아파트를 떼창하고 있거든요. 이 노래는 시작부터 한국이 그대로 묻어나옵니다. 채영이가 좋아하는 랜덤 게임이란 한국말로 시작해 곧이어 아파트라는 중독적인 훅이 반복되죠. 아파트의 리듬은 한국 술자리 게임 아파트 그대로입니다. 해외에선 이 사실이 무척 화제인데요. Did you know that the song APT by Rose and Bruno Mars is inspired by a popular Korean drinking game called Apartment? It's a fun and quirky game that Rose used to play with her friends back home, and it's now the theme of their latest hit song. 한국인들이 술자리에서 친근하게 노는 게임이 유명한 뮤지션과의 협업으로 엄청난 노래가 되고 그 노래에 전 세계가 미쳐가고 있다는 사실이 너무나 재밌단 반응입니다. 게다가 신이 난 브루노 마스는 태극기를 들고 나와 흔들고 한국어로 건배를 외치기도 하는데요. 사실 브루노 마스는 한국인들에게 브루노 오빠임을 자청하며 친근하게 다가오지만 전 세계에서 엄청난 위상을 자랑하는 인물입니다. 브루노 마스는 몰라도 브루노 마스의 노래를 모를 순 없다는 말처럼 그의 노래들은 매우 유명합니다. 또한 가창력, 춤, 작곡, 연주, 퍼포먼스까지 명실상부 팝의 멀티플레이어이며 세계 최고의 퍼포머로 손꼽히는 존재감을 내뿜고 있는데요. 그는 대중음악의 역사에 한 획을 그었다는 평가를 받음과 동시에 현세대 가수 중 마이클 잭슨에 가장 근접해 있다는 평가를 받는 아티스트이기도 합니다. 그런 브루노 마스가 어떻게 로제와 협업이 가능했는지 전 세계 음악 매체들까지 궁금해하고 있습니다. He had asked for me to pitch 3 songs. And I Oh, was he like, asked you? Wow. no, because Yeah. of course, Wow. 브루노 마스가 아파트에 빠져 협업을 결정한 이유는 무엇이었을까요? 놀랍게도 그는 한국의 술게임이야 한마디에 홀랑 넘어가 버렸다고 합니다. I asked, I was like, oh, I said to the label, I was like, do you think he would want to do a collaboration? And I say it like thinking like 99% sure that's not gonna ever happen. But I'm just like, whatever, we'll see, we'll shoot the shot. Yeah. And then 3 songs. So I'm like, this is not gonna happen. But the fact that he's even gonna listen to 3 songs, I'm like, that's winning. huge. Yeah, that's huge. And then he I'd met him by that time, and he was like, what does APT mean? And I was like, it's a Korean drinking game. And he was like, and I He was was like, for it. I was like, really? Oh my god! I remember we freaked out. I was like, what is happening? And then the rest is history. 한국인이라면 누구나 익숙한 술게임 아파트가 전 세계 음악 차트를 휩쓸고 있다니 놀랍기만 한데요. 아파트는 공개된 지 5일 만에 유튜브 조회수 1억 회를 돌파했고 틱톡에서는 10억 조회수를 가뿐히 넘겼습니다. 노래 가사에서 한국어는 아파트와 건배밖에 없습니다. 하지만 한국의 술자리 문화란 코드에 전 세계가 열광하며 동차 물어나고 있습니다. Is based off of a drinking game that is close to who you are, your culture, your fans, and to see that be something that the world now gets to enjoy and wrap their arms around. It's a part of who you are and your culture. It's now something that everyone gets a feeling for. It's be a little like giddy inside because like it's actually like when I first started drinking because I was of age. Yeah, of age. Like I was the day I turned 20. Like that's when like I started drinking with friends. And it's actually a game that everyone actually plays. Yeah. So I feel like for Korean people, it feels like I've made a song out of like Duck Duck Goose or something. Yeah. It's like what? Yeah, For them, yeah. it's like what is happening? But it's so much fun. I love shocking them, being like, I have a song called Apa트, and they're like, what? They're like, what? And I'm like, right? I With love Bruno that Mars, reaction. With Bruno Mars Yeah. too, right? They're kind of like, what? And I'm like, oh, I love that reaction. 로제는 해외 매체와의 인터 통해 자신이 어린 시절을 외국에서 보냈지만 한국에서 연습생 생활을 하며 성장한 자신 그대로를 노래에 담고 싶었다고 했습니다. 그리고 자신의 성장 배경이 된 한국 문화를 전 세계에 알려주고 싶어서 이 노래를 만들었다고 말이죠. 아파트 신드롬과 맞물려 이번 달 말에 발표될 빌보드 순위에도 관심이 집중되고 있습니다.
요즘 K-팝 가수의 신곡이 발표될 때마다 빌보드 각종 차트에서 순위에 오르는 일이 이어졌지만 로제의 아파트가 몰고 온 전지구적 호응은 예사롭지가 않다는 평가인데요. 평론가들과 팬들은 기대 이상의 순위 혹은 빌보드 1위까지 예상한다는 응원을 하며 깜짝 차트인을 기대하고 있습니다. K-팝의 영향력을 높이며 전무후무한 기록을 이어가던 그룹 블랙핑크를 응원하는 목소리도 높습니다. 완전체 활동은 아니지만 제니, 리사, 로제, 지수가 각각 활발한 활동으로 팬들을 만나고 있기 때문인데요. 제니는 개인 레이블 오드아틀리에를 차린 후 활발한 솔로 활동을 이어가고 있습니다. 지수 역시 개인 레이블 분리수를 설립한 후 배우 활동에 집중하고 있는데요. 리사는 태국으로 돌아가 활발하게 활동 중이죠. 그런데 이상한 일이 있습니다. 로제의 아파트에 전 세계가 빠져들며 가장 한국적인 문화에 열광하자 태국에서 이를 보이콧하는 움직임이 시작된 것인데요. 물론 태국에도 로제를 응원하고 아파트를 부르며 푹 빠진 팬들도 많지만 일부 리사의 열성 팬들이 로제가 잘 되는 꼴은 못 본다면서 리사 팬들은 로제를 보이콧하기 위해 무엇이든 할 것입니다란 주장을 펼치고 있습니다. 리사는 솔로 활동을 시작한 직후 K-팝의 흔적을 완전히 지웠습니다. 한국을 떠난 리사는 완전한 태국인 아티스트로 다시 태어나려는 듯 매우 태국적인 느낌을 담은 여러 싱글을 선보였습니다. 이런 그녀의 모습에 태국 팬들은 열광했습니다. 리사의 성공이 그녀 개인 기량이었다고 생각했던 이들은 리사가 앞으로 태국 문화를 널리 알려줄 것이라 기대했죠. 그런데 이 중 한국도 차트에 이름을 올리지 못한 상태입니다. 그리고 여전히 그녀의 대표곡은 한국 소속사에서 발표한 아리사와 머니가 꼽힙니다. 연달아 흥행에 실패하며 점점 더 관심에서 멀어지자 리사는 음악적 역량보다는 다른 이슈들로 화제가 되고 있습니다. 뮤직비디오 표절 의혹과 립싱크 논란, 성인 클럽에서의 선정적인 모습, 재벌 2세와의 열애설 등으로 대중의 입에 오르내렸고 최근에는 빅토리아 시크릿 패션쇼에서 파격 노출의 상을 입고 오프닝 무대를 꾸민 것으로 가장 큰 관심을 받았습니다. 반면 로제의 아파트는 프로모션이나 티저 영상 하나 없이 SNS에서 퍼져나가 전 세계를 한국 문화로 물들이고 있으니 리사를 숭배하던 태국 팬들은 로제의 성공을 좋은 마음으로 축하해줄 마음이 없어 보입니다. 로제는 자신의 정체성인 한국을 1순위로 강조했고 뮤직비디오에는 블랙과 핑크 두 가지 색상을 포인트로 블랙핑크 멤버로서의 정체성도 잊지 않았습니다. 결국 이번 블랙핑크 솔로 컴백 대전 승자는 뉴질랜드 국적임에도 멤버들 가운데 가장 한국적인 곡을 만든 로제가 차지하게 됐다는 평가를 받게 된 것입니다. 가장 한국적인 것이 가장 세계적이다란 말이 또 한 번 전 세계에 기록되는 이 순간 해외에서는 한 국내 기업이 한국 역사상 전례 없는 행보를 보이며 경이로운 국가라는 극찬을 받고 있습니다. 한국 기업은 정말 놀랍습니다. 감동적인 국가, 한국이란 대단합니다. 그 이유는 바로 한국 기업이 국가를 대신해 나서 빼앗긴 한국 유물을 되찾고 모든 걸 대한민국 국민들의 이름으로 기증한다고 밝혔기 때문인데요. 과거 한국은 숱한 아픈 역사를 겪어오며 소중한 한국의 유물들을 빼앗겨왔습니다. 심지어 이 경매 사이트를 통해 한국이 아닌 또 다른 해외로 거래되었고 누군가 나서지 않는 이상 영원히 한국으로 돌아오지 못할 상황에 처해 있었는데요. 그 유물에는 조선시대 도자기부터 한국 전쟁 당시의 유물들이 있었으며 이 모든 것이 낯선 땅에 위치해 있는 것을 확인할 수 있습니다. 또한 여전히 수많은 국가가 한국의 것을 본인들 것이라 우기는 행위까지 끊이질 않고 있기 때문이죠. 그런데 어느 날 갑작스레 한 한국 기업이 나타납니다. 한국의 유물을 들여오겠습니다. 이 기업은 한국의 유물들을 되찾아와 대한민국 국민들의 이름으로 박물관에 기증할 것이라는 강력한 결단을 내리며 모두에게 선포했습니다. 그리고 실제 한국의 유물들을 들여오기 시작했는데요. 알고 보니 기업은 수년간 한국의 역사를 세계에 알려온 기업으로 역사 왜곡을 시도한 중국인과 맞서 싸웠고 또 한국 전쟁에 참전한 해외 국가에 직접적으로 감사를 표하며 큰 화제가 된 기업이었습니다. 기업의 이름은 인프레쉬. 이들은 중국이 6.25 전쟁 당시 한국을 도운 참전국이란 항리 원조 주장에 중국은 절대 참전국이 될 수 없다라는 말과 함께 그들에게 올바른 한국 역사를 중국어로 번역까지 해 참교육을 시켜주었고 얼마 전에는 16개 참전국 관저에 코리아란 이름으로 존경을 담은 황금 카네이션을 보내며 국가를 대신해 은혜를 갚는 기업으로 해외 언론을 통해 보도된 적도 있었습니다. 그리고 이번 한국 유물 찾기 프로젝트를 기획하며 실제 전문가와 검증을 마친 유물을 들여올 예정이며 여기 보이는 6.25 전쟁 당시의 희귀한 우표는 이미 한국에 도착해 수많은 한국인들의 이름으로 7곡 호국평화기념관에 기증될 예정인데요. 인프레쉬는 론칭 후 꾸준한 후원으로 국내외 극찬을 받아왔고 국내를 비롯해 머나먼 아프리카 대륙의 에티오피아부터 필리핀, 태국 등 한국 전쟁 참전국까지 찾아가 의료 물품 지원 등 한국의 은혜를 갚아나가고 있습니다.
이 행보에 수많은 참전국 해외 네티즌들은 열광했고 이 기업을 보면 한국인의 정체성을 알 수 있다며 이젠 한국이란 국가까지 극찬하고 나서고 있는 것이죠. 또한 현재 수많은 한국인들까지 이 기업의 행보에 동참하며 새로운 기적을 만들어 나가고 있는데요. 바로 이 후원 굿즈를 통해서 말이죠. 해당 태극기 키링은 6.25 전쟁 당시 참전 용사들의 구두내지를 서명으로 새긴 경주학도병 서명문 태극기를 그대로 구현해 제작되었습니다. 41년을 넘게 각인 작업을 해온 장인과 만든 이 키링은 실제 빛에 따라 음각양각이 뚜렷이 보일 정도로 서명 하나하나를 세세하게 구현했기에 놀라울 정도로 디테일한 모습을 보이고 있는데요. 실제 해당 키링의 수익금 일부가 참전 용사분들에게 후원되고 동참한 우리들의 이름으로 전달된다고 하여 저도 이 뜻깊은 행보에 동참하고자 5개의 키링을 구매했습니다. 동참한 이름들을 실제로 보니 더욱 큰 울림이 느껴지는 것 같습니다. 그리고 현재 국가대표 박하준, 이내지 선수를 비롯해 아이키 등 연예인들도 동참하고 있습니다. 많은 분들이 함께 해주시길 바라며 키링의 구매 링크는 고정 댓글에 남겨두겠습니다. 이 기업을 통해 작은 노력들이 모여 기적을 이루는 과정을 실감하게 됩니다. 인프레쉬의 미래 활동에 큰 응원을 부탁드리며 국가를 위해 희생하신 참전용사분들께 깊은 감사의 마음을 전합니다. 감사합니다. 여러분의 소중한 의견을 남겨주세요. 바쁘시더라도 구독과 좋아요 부탁드립니다. 시청해주셔서 감사합니다. 앞으로도 더욱 노력하여 유익하고 재밌는 콘텐츠로 찾아오겠습니다. 지금까지 단골이슈였습니다.